श्रीकैलासमठाधीशं तिरुच्चिस्वामी यतीश्वरं भावातीतं भवहरं वन्देऽहं परमं गुरुं साधुप्रियं कृपाब्धिं च शान्तमूर्तिं तपोनिधिं शिष्यप्रशिष्यरूपेण बोधकं गुरुमाश्रये। अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरबला अपर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपा परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಶಿವರತ್ನಪುರಿ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ತಿರುಚಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅನುಕಂಪೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬೈ ದ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಾಕ್ಷಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ and by the grace of Param Pujya Srimad Paramahamsa Parivrajakarya Sachidananda Pranava Swarupa Paramacharya Jagadguru Sri 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 Shivaratnapuri Bhagavat Padacharya Sri 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 Tiruchi Mahaswamigal, we all are able to experience this wonderful divine atmosphere even amidst the most difficult situation. ಎಂಥ ವಿಷಮವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ಚ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಟಾಲಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಟಾಲಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಇರೋದು ವೆನಿಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಇಟಲಿಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಷಮವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಹರಡಿದ್ದು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ತಾವು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ardent devotees from Italy in the month of March, end of March, when the pandemic was in the highest state and it was announced that it is in Italy only. So that time they asked us, what should we do as per the scriptures? What are we supposed to do in 20 kilometers from Venice? So based on the scriptural advice and based upon the guidance given by our Param Pujya Mahaswamiji, we told them that you do Chandi Homa. Chandi Homa alli maadi anta anbiಟ್ಟು we told them these are the mantras. And main mantra was Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namostute. You should chant this mantra and offer a homa. So by the grace of Devi, that institution is completely protected and nobody has been affected by COVID in that institution. That means 3,000 people which belong to this institution. Absolutely free from, and even now they are doing. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ every day they have performed the homa, maintaining the social distances, maintaining all the protocols. They have done the homa in Italy. Every day they have done. ಚಂಡಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ
ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ 3,000 ಜನ, more than 3,000 people are all very, very safe there. We have received the information now. And what else do we receive? Please perform more pujas in our name in Bangalore temple. So even now today, every day there is a puja going on in their name. Every day. Since the beginning of the pandemic. Every day there is a puja going on here in their name only. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡಿರೋದು. ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶ ಪುಣ್ಯಮಯವಾದ ದೇಶ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಮತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಲಿ, ದೇವರ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಆದೇಶ. ಈ ಹೋಮ ನಡೀತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಡೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಋತ್ವಿಗರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಪಾರಾಯಣಕರ್ತರು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಚಾಂಟೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ ಮಂತ್ರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡರ್ಥ, ಅರ್ಥದ ಆನಂದವೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಗೀತದ ನಾದದ ಆನಂದವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾದದ ಆನಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂತ್ರದ ನಾದದ ಆನಂದ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥದ ಆನಂದವನ್ನು ಗೊತ್ತರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರ ವೇದಗಳು. ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್ ಆರ್ ದಿ ವೇದಾಸ್. ಸೊ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ. ಯಜುರ್ವೇದ 2 ಭಾಗಗಳು, ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ, ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವವೇದ. ನಮ್ಮ ಇವರು ಯಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂತು, ವೇದ ವಿತ್ತುಗಳು ಕೂತು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದಿರಿ, ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದಿರಾ. ಪಾರಾಯಣ ಬೇರೆ ದುರ್ಗಾ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಹರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಯು ಹರ್ಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ. ಯು ಹರ್ಡ್ ದಿ ಸ್ವಾಹಾಕಾರ, ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು. What is the essence of all the effort, every single prarthana we have done here? Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ರೋಗವೂ ಬರದೇ ಇರಲಿ. ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಲೈಫ್. ಮಂಗಳಕರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಸಾರಾಂಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ 4 ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಹೇಳೋ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ. ಅವಧಾರಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದದ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರ ಅಗ್ನಿಮೀಳೆ ಪುರೋಹಿತಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವ ಮೃತ್ಯುಜಂ ಹೋತಾರಂ ರತ್ನಧಾತಮಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಮಂತ್ರದ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರ, ಋಗ್ವೇದದ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಗ್ನಿಮೀಳೆ ಪುರೋಹಿತಂ. ಈ ಪುರೋಹಿತ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪುರೋಹಿತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪುರೋಹಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವರು. ಪುರಹ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ, ಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪುರೋಹಿತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿತ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ? ಹಿತ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಹಿತ್. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಹಿತ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ. ಹಿತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಗ್ನಿಮೇಳೆ ಪುರೋಹಿತಂ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವ ಮೃತ್ಯುಜಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಅಗ್ನಿಯೇ ಅಂತಿಮವಾದ ಪುರೋಹಿತ ಬಂದು ಅಗ್ನಿನೇ. ಅಗ್ನಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದ ವಿತ್ತುಗಳು, ವೇದವನ್ನು ಕಲಿತವರು ಅವರು ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಆಗಮಿಕರು ಬಂದು ಆಹುತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಹೇ ಅಗ್ನಿ ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೊಡುವ ಆಹುತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿಡು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿಡು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಇಷೇತ್ವೋರ್ಜೇತ್ವಾ ವಾಯವಸ್ಥ ದೇವೋ ವಸ್ ಸವಿತಾ ಪ್ರಾರ್ಪಯತು ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ ಕರ್ಮಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಜುರ್ವೇದದ ಮಂತ್ರ. ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಾಯ ಕರ್ಮಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತರ, ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶ್ರೇಷ್ಠತರ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗುಡ್.
ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮವಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಸಿನ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡೂ ಗುಡ್ ಟು ಅಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟ್. ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಅಸ್, ವಿ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಡೂ ಗುಡ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ನನಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಲ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಫಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರದು. ಸೊ ಈ ವೇದ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮವೇದದ ಮಂತ್ರ, ಅಥರ್ವವೇದ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇನೆ, ಎಲ್ಲವ ಸಾರಾಂಶ ಅದೇನೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಬೇಕು, ಲೌಕಿಕ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ. ಇವಾಗ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಸುರರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೆಡುಕನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೆಡುಕನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ದ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ಹಾರ್ಮ್ ದಿ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅರ್ತ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸುರಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯಾತುಧಾನಾಸ್. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಭಾರತ್ ಭೂಮಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ with selfish motives that I should be happy, other I don't bother how they are. ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನನಗೇನಪ್ಪ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿ ಅಸುರಾಸ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದೇವಿ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ ದಿ ಅಸುರಾಸ್? ದೇವಿ ಬಂದು ಅಸುರನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೈ ಶುಡ್ ಶಿ ಡೂ ಸೊ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹರ್ ಓನ್ ಸೃಷ್ಟಿ. ದೇವಿಯ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಜನಗಳು ಅವರವರಿಗೆ ಅವರ ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅಸುರಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ Patala. Devatas have got their part called as Swarga. Manushya has got the Bhumi. This Bhumi is place where Manushas live. Gandharvas have got Gandharva Loka. Pitrus have got Pitru Loka. All the people have got their own abodes. But the selfish person, jealousy, out of jealousy and hate and greed, ದುರಾಸೆಯಿಂದ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೊರಡ್ತಾರೋ ಅವನೇ ದುಷ್ಟ. The one who always wants to usurp somebody else's property. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾನೋ, somebody wants to take away something from somebody else, he is not a good person, he cannot be a good person. ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೆಡುಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ he will be doing a wrong act. Therefore that person is called as asura. ಆ ಅಸುರರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಿ ಬಂದಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತತಿನಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ನಾವು 8 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. We have seen 8 chapters. We have seen the annihilation of the Daityas one by one. We have seen how Chanda and Munda were killed, and now Rakta Bija also was killed in the yesterday's prasanga. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಎಂಬ ಅಸುರ, ಅವನ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿದ್ದ ರಕ್ತ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಸುರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. Every time a drop of blood falls from the body of Asura, another Asura used to come up. So then Kali comes and then swallows all the blood drops, completely makes him bloodless. ರಕ್ತ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಅವನ ಶರೀರ ಮಾಡಿದಾಗ ರಕ್ತ ಬೀಜ ವಧೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಬೀಜ ಇಸ್ ಓವರ್. ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಶುಂಭ ಮತ್ತೆ ನಿಶುಂಭ ಎಂಬ ಅಸುರರು, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಸ್. ನೌ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಇಂದ್ರ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್? ನಿಶುಂಭವಧ ಧ್ಯಾನಂ ಓಂ ಬಂಧೂಕ ಕಾಂಚನ ನಿಭಂ ರುಚಿರಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಪಾಶಾಂಕುಶೌ ಚ ವರದಾಂ ನಿಜಬಾಹುದಂಡೈಃ ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಇಂದುಶಕಲಾಭರಣಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಅರ್ಧಾಂಬಿಕೇಶ ಮನಿಷಂ ವಪುರಾಶ್ರಯಾಮಿ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಧ್ಯಾನ ಇದು. ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರರ ಧ್ಯಾನ ಇದು. ಭಗವಂತನಾದ ಶಿವ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ದೇವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, when we talk about equality in this world, ಈಗ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಗವಂತನಾದ ಶಿವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು. ಯು ಸಿ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಶಿವ. ಶಿವನ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದೇವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುತ್ತಾ? ಎಂಟೈರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ದೇವಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ದೇವಿ. ದಟ್ಸ್ ಅರ್ಧನಾರಿ. ಅರ್ಧನಾರಿ ಈಶ್ವರ ಇಸ್ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ. And then look at his parivara. His son, elephant-headed Ganapati. Second son, he has got peacock as his vahana. Ganapati has got mouse as his vahana. And Shiva has got a serpent around his neck. And then the vahana of Devi is lion.
ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಎಂಥ ಪರಿವಾರ ನೋಡಿ, ಶಿವನ ಪರಿವಾರ. ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಧ್ಯಾನಂ. ಸೊ ವಿ ಪ್ರೇ ಟು ಭಗವಾನ್ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ, ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಂಧೂಕ ಕಾಂಚನ ನಿಭಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹ್ಯೂ, ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್. ರುಚಿರಾಕ್ಷಮಾಲ, ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ವೇರಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾಲಾ. ಪಾಶಾಂಕುಶೌಚ ವರದಾಂ ನಿಜಬಾಹುದಂಡೈ. ಪಾಶ, ಅಂಕುಶ ಅಂಡ್ ವರದ. Pasha and Ankusha, like Devi Rajarajeshwari has got Pasha and Ankusha in hand, and he's showing the hand of the boon. Bibhranam Indu Shakalabharanam Trinetram, he's having the Chandra on his head, and then he's got 3 eyes. Ardhambika Isham Anisham Vapurasham. I am now praying to Paramatma. Ardhanari, who has got half of his body as Devi. Om Rajo Vacha. Raja is the king. Suratho Nama Raja, he is talking to Medha Rishi. So Raja is saying, asking, what happened then? Vichitramidam akhyaatam bhagavan bhavatamama devyas charitamahatmyam rakta bija vadhashtam. Ho Rishi, you have beautifully narrated to me the story of Rakta Bija. I have heard it. Bhuyaschechamyam shrotam Rakta Bija nipatite chakara shumbho yat karma nishumbhaschati kopanah. What happened after that? Once Rakta Bija was killed by Devi, what did Shumba and Nishumba do? Varibri ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಋಷಿರುವಾಚ ಚಕಾರ ಕೋಪ ಮತುಲಂ ರಕ್ತ ಬೀಜೆ ನಿಪಾತಿತೆ ಶುಂಭಾಸುರೋ ನಿಶುಂಭಶ್ಚ ಹತೇಶ್ವನ್ಯೇಷು ಚಾಹವೇ ಹನ್ಯಮಾನಂ ಮಹಾಸೈನ್ಯಂ ವಿಲೋಕ್ಯಾಮರ್ಷಮುದ್ವಹನ್ ಅಭ್ಯದಾವನ್ ನಿಶುಂಭೋತ ಮುಖ್ಯಯಾ ಸುರಸೇನೆಯ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ they were very much angry now. Shumba and Nishumba, they were very angry that Rakta Bija also has been killed. Now they came with a very big army towards Devi. Now Nishumba is coming towards Devi. Tasyagratas tatha prishte parshvayoscha mahasura sandashtaushtapuda kruddha hantum devim upayayuhu ajagama mahavirya shumbhopi subalairvritah nihantum chandikam kopat kritva yuddham tu matribihi. Now as Nishumba is coming, then again Shumba is also coming, his brother Shumba is also coming with a very big army, all with anger, all weapons in their hand, they are attacking Devi. Tato yuddham ativasi devya Shumba Nishumbayoho Sharavarshamativogram Meghayoriva Varshatoho Chichedas Tancharanastabhyam Chandikas Susharotkaraihi Tadayamas Changeshu Shastroghe Rasureshwaro. Immediately when they attacked, what did Devi do? They sent many arrows towards Devi. Devi also cut off all the arrows and then started attacking Shumba and Nishumba. Nishumbo Nishitam Khadgam Charmachadaya Suprabham Atadayan Murdhni Simham Devya Vahanamuttamam Tadite Vahane Devi Shurapreenasimuttamam Nishumbasyahu Chicheda Charmachapyashta Chandrakam. When Nishumba came, he came with a very powerful weapon and he beat the lion on his head. ಕೇಸರಿ ದೇವಿಯ ವಾಹನವಾದ ಸಿಂಹದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ಸಿಂಹ. ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ಲಯನ್, ಬಟ್ ದೇವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸೋರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇವಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಶೀಲ್ಡ್. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ದೇವಿ. ಚಿನ್ನೆ ಚರ್ಮಣಿ ಖಡ್ಗೆ ಚ ಶಕ್ತಿಂ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಸೋಸುರಃ ತಾಮಪ್ಯಸ್ಯ ದ್ವಿಧಾ ಚಕ್ರೆ ಚಕ್ರೇಣಾಭಿಮುಖಾಗತಂ ಕೋಪಾದ್ಮಾತೋಷ್ ನಿಶುಂಭೋತ ಶೂಲಂ ಜಗ್ರಾಹ ದಾನವಃ ಆಯಾತ ಮುಷ್ಟಿಪಾತೇನ ದೇವಿ ತಚ್ಚಾಪ್ಯ ಚೂರ್ಣಯತ್. ಯಾವಾಗ ಇದೆರಡು ಕತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಖಡ್ಗ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ದೇವಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಲೋ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಿದ, ಶೂಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಶೂಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಶೂಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ ದೇವಿ ಬಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಕೈಯಿಂದನೇ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶೂಲವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ, ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟು 2 pieces. ಆವಿದ್ಯಾತ ಸದಾ ಗದಾಂ ಸೋಪಿ ಚಿಕ್ಷೇಪ ಚಂಡಿಕಾಂ ಪ್ರತಿ ಸಾಪಿ ದೇವ್ಯಾ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ಭಿನ್ನ ಭಸ್ಮತ್ವಮಾಗತ ತತಃ ಪರಶುಹಸ್ತಂ ತಮಾಯಾಂತಂ ದೈತ್ಯಪುಂಗವಂ ಆಹತ್ಯ ದೇವಿ ಬಾಣೋಹೇರಪಾತೇತ ಭೂತಲೆ. ದೆನ್ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ಗದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ Parashu emba axe, he brings the gada and the axe, it runs towards Devi. Both are completely shattered by Devi's weapons. ಎರಡನ್ನೂ ದೇವಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಸ್ಮಿನ್ ಪತಿತೆ ಭೂಮೋ ನಿಶುಂಭೆ ಭೀಮ ವಿಕ್ರಮೆ ಭ್ರಾತರ್ಯತೀವ ಸಂಕ್ರುದ್ಧ ಪ್ರಯಯೌ ಹಂತು ಅಂಬಿಕಾಂ ಸ ರಥಸ್ಥಸ್ತಾತ್ಯುಚ್ಚೈರ್ ಗೃಹೀತ ಪರಮಾಯುಧೈಃ ಭುಜೈರಷ್ಟಾಭಿರತುಲೈರ್ ವ್ಯಾಪ್ಯಾಶೇಷಂ ಬಭೌ ನಭಃ. ಇವಾಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಶುಂಭ ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ
ಶುಂಭ ಬರ್ತಾನೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ. ಶುಂಭ ಭಯಂಕರವಾದ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ದೇವಿಯನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ರಥವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ಕೈ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಸುರ. ಸೊ ಈಸ್ ನೌ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಅಸುರ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೀನ್ ದೇರ್. ತಮಾಯಾಂತಂ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ದೇವಿ ಶಂಖಮವಾದಯತ್ ಜಾಶಬ್ದಂ ಚಾಪಿ ಧನುಷಸ್ ಚಕಾರಾತೀವ ದುಸ್ಸಹಂ ಪೂರಯಾಮಾಸ ಕಕುಭೋ ನಿಜಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ಚ ಸಮಸ್ತ ದೈತ್ಯ ಸೈನ್ಯಾನಾಂ ತೇಜೋವಧ ವಿಧಾಯಿನ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ only three sounds Devi is sounding now. ಒಂದು ಶಂಖನಾದ, she is sounding the conch, and then she is stringing the bow, ಅಂದ್ರೆ ಬಾ. She is not at all leaving, she is not actually setting an arrow or anything. Just by sounding the bow, ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಾತ್ರ ಎಳೆಯೋದ್ರಿಂದ, ತಂತಿಯನ್ನು ಎಳೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಂತೆ. And by the sound of the conch and by the ghanta. Please remember that we are using the ghanta nadam here every day. We use the shankh also, and we have the bheri, mridanga, all are in order to ward away the evils. When you do the ghanta nada, we say a mantra. ಹೇ ಘಂಟೆ ಸುಸ್ವರೇ ಪೂಜ್ಯೆ ಘಂಟಾಧ್ವನಿ ವಿಭೂಷಿತೆ ವಾದಯಂತಿ ಪರಾನಂದೆ ಘಂಟಾದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಆಗಮಾರ್ಥಂ ತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂ ತು ರಕ್ಷಸಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಘಂಟಾರವಂ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಆಹ್ವಾನ ಲಾಂಛನಂ. ದ ಘಂಟಾನಾದ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ ದಿ ಈವಿಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸಿ ಶುದ್ಧವಾದ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಇರೋದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಳಸೋದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಶಂಖನಾದ, ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಂಗಳನಾದಗಳು. ಅದರಿಂದ 3 ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಿ ಅಸುರಾಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶಡರಿಂಗ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶಿವರಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಸೌಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಬಂತಂತೆ. ಸಮಸ್ತ ಪೂರಯಾಮಾಸ ಖಗುಭೋ ನಿಜಘಂಟಾಸ್ವನೇನ ಚ ಸಮಸ್ತ ದೈತ್ಯ ಸೈನ್ಯಾನಾಂ ತೇಜೋ ವಧ ವಿಧಾಯಿನ. ಅವರ ತೇಜಸ್ಸೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗೋಯ್ತು. ಆಲ್ ದೇರ್ ವೇಲರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬ್ರೇವರಿ ವೆಂಟ್ ಅವೇ. ತದಸ್ಸಿಂಹೋ ಮಹಾನಾದೈಸ್ತ್ಯಾಜಿತೇಭಂ ಅಹಾಮದೈಃ ಪೂರಯಾಮಾಸ ಗಗನಂ ಗಾಂ ತಥೈವ ದಿಶೋದಶ ವ ಮಹಾನಾದೈಃ ತ್ಯಾಜಿತೇಭ ಮಹಾಮದೈ. ಸಿಂಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದ ಲಯನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೋರ್ಸ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೋರ್ ನಾವು 4 sounds are there. One is the ಶಂಖನಾದ, one is the ಘಂಟಾನಾದ, one is the bow ನಾದ, and one is the roar. It's completely very terrifying. ತತಃ ಕಾಲಿ ಸಮುತ್ಪತ್ಯ ಗಗನಂ ಕ್ಷ್ಮಾಮತಾಡಯತ್ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ತನ್ನಿನಾದೇನ ಪ್ರಾಕ್ಸ್ವನಾಸ್ತೆ ತಿರೋಹಿತ. ಸಮುತ್ಪತ್ಯ ಗಗನಂ ಕ್ಷ್ಮಾಂ ಅತಾಡಯತ್. ಗಗನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇವಿ ಕಾಳಿ has come and she is just by her hands she is giving one hit to the sky and to the ground also. Just by the hand itself, that is producing another sound. When you move your body in a very fast manner, you get a sound, loud sound. So that way Devi is making much more noises. ಅಟ್ಟಾಟಹಾಸಮ ಶಿವಂ ಶಿವದೂತಿ ಚಕಾರಃ ತೈ ಶಬ್ದೈರ್ ಅಸುರಾಸ್ತ್ರೇಷು ಶುಂಭ ಕೋಪಂ ಪರಮ್ಯೋ. And in addition to that, another 6th sound, Devi is laughing loudly. ಇದನ್ನು ಸಹ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಭಯಂಕರವಾದ ಘಂಟಾನಾದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಶಂಕುನಾದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದ ನಾದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಾಡನೆ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ ಕಾಳಿದೇವಿ. ಶಿ ಇಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಅಟ್ಟಹಾಸ. whenever somebody laugh loudly, you feel sometimes eerie, ಒಂಥರ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. When we laugh normally, when we talk, it is okay. But somebody with a hysteria, you heard a hysteric laugh, very very terrifying. ಆ ಥರ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ದೇವಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದುರಾತ್ಮನ್ ತಿಷ್ಠೇತಿ ವ್ಯಾಜಹಾರಾಂಬಿಕಾ ಯದಾ ತದಾ ಜಯೇತ್ಯಭಿಹಿತಂ ದೇವೈರ್ ಆಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅವಾಗ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ದುರಾಚಾರಿ ನಿಶುಂಭ, ನಿಂತ್ಕೋ, ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ದಿಸ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇವತಾ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಶುಂಭೇನಾಗತ್ಯ ಯಾ ಶಕ್ತಿರ್ ಮುಕ್ತ ಜ್ವಾಲಾತಿ ಭೀಷಣ ಆಯಾಂತಿ ವನ್ಹಿಕೂಠಾಭ ಸಾ ನಿರಸ್ತ ಮಹೋಲ್ಕಯ. ಶುಂಭೇನಾಗತ್ಯ ಯಾ ಶಕ್ತಿರ್ ಮುಕ್ತ ಜ್ವಾಲಾತಿ ಭೀಷಣ ಆಯಾಂತಿ ವನ್ಹಿಕೂಠಾಭ ಸಾ ನಿರಸ್ತ ಮಹೋಲ್ಕಯ. ಅವಾಗ ದೇವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶುಂಭ sends one shakti weapon made of fire. What Devi does, immediately she shatters that weapon with a cooling weapon. Immediately she sends one cool weapon and then shatters the Agni weapon. Simhanadena Shumbasya Vyaptam Lokatrayantaram Nirghata Niswano Ghoro Jitavana Vanipati. Now Simhanadena Shumba. Now Shumba is also roaring like the lion.
Shumba is also roaring because he is also a powerful warrior. So he is roaring like a lion. And everywhere the noise is heard. Shumbha muktan charan devi, Shumbhasta prahitan charan, Chicheda shvasharai rugrei, Shatashota sahasra. And he sends many arrows towards Devi. So Devi shatters all the arrows, breaks all the arrows. Tatassa Chandika Kruddha Shulena Abhijaganatam Satadabhito Bhumu Murchito Nipapataha. Now, what Devi does, she takes the shula and gives one blow to Shumba. He falls down, he faints and falls down on the ground. Tato Nishumbha Samprapya Chetanam Atta Karmukaha. Then Nishumbha has now come back to his senses. He was fallen down earlier, he come back to senses. Tato Nishumbha Samprapya Chetanam Atta Karmuka Ajagana Sharir Devim Kalim Kesarinam Tatha. Then he comes and again attacks both the lion and as well as Devi. Punaschakritva Bahuna Mayutam Danujeshwara Chakrayudena Ditijas Chadayamasa Chandikam. He has got number of Chakrayudas. With the Chakrayudas he completely covers Devi from all sides. Tato Bhagavati Kruddha Durgarti Nashini Chicheda Tani Chakrani Swasharai Sayakanshatat. Then she completely breaks all the chakras, shatters them into pieces with the arrows. ಬಾಣಗಳಿಂದ ದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚಕ್ರಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ತಥೋ ನಿಶುಂಭೋ ವೇಗೇನ ಗದಾಮಾದಾಯ ಚಂಡಿಕಾಂ ಅಭ್ಯದಾವತ ವೈಹಂತುಂ ದೈತ್ಯ ಸೇನಾ ಸಮಾವೃತ. Then Nishumba comes once again, he takes a gada and comes towards Devi with a lot of warriors. Tasyapatata evashu gadam chicheda chandika khadgena chitadharena sacha shulam samadade. Then the gada also is broken by Devi, and then Devi takes the shula in order to attack Nishumba. Shulhastam samayantam nishumbham amarardanam hridi vivyada shulena vega vidhena chandika. Then Devi takes the shula and pierces into the heart of Nishumbha. ಅವನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಶೂಲವನ್ನು. ಚುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಎದೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಸುರ ಬರ್ತಾನೆ ಹೊರಗಡೆ. Another asura comes out from the heart of Nishumba. ಭಿನ್ನಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಶೂಲೇನ ಹೃದಯಾನ್ ನಿಸೃತೋ ಅಪರಹ ಮಹಾಬಲೋ ಮಹಾವೀರ ತಿಷ್ಠೇತಿ ಪುರುಷೋ. ಅದನೊಬ್ಬ ಅಹಂಕಾರ ಯುಕ್ತವಾದ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಆ ನಿಶುಂಬನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ಹೇ ದೇವಿ ನಿಲ್ಲು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೌ, ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು, ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ದೇವಿ. ತಸ್ಯ ನಿಷ್ಕ್ರಾಮತೋ ದೇವಿ ಪ್ರಹಸ್ಯ ಸ್ವನವತ್ತತಃ ಶಿರಶ್ಚಿಚ್ಛೇದ ಖಡ್ಗೇನ ತಥೋ ಅಸೌ ಅಪತದ್ಭುವಿ. ಅವಾಗ ದೇವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಸೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪುರುಷ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ನೌ both Nishumba and Shumba are now fallen down on the ground. Tatah simmascha chakhadogram tanishtra kshunna shirodharan asurans tanstata kali shivaduti tathaparan. Now the different type of a festival is going on now. The lion starts eating all the bodies which are fallen down, alive or dead, and Kali also comes and remaining she starts eating. Now Kali is a very fierce form. So Kali kuda ellavannu swaha ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸಿಂಹ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಸುರನ್ನೆಲ್ಲ. ಕೌಮಾರಿ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ಕೇಚಿನ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಾಸುರ. The other asuras are still pending, So now Kaumari has come. Kaumari is the form of Subramanya. Kumara is Subramanya. Kaumari is Muruga only in a female form. Kaumari Shakti Nirbhinna Kechineshu Mahasura Brahmani Mantraputena Toyena Anne Nidakrata. See, two types of Yuddha is going on. One Yuddha is the Kaumari is coming in the Shula, and because of the Shula all the Asuras are running away. Then Brahmani Saraswati takes some water in her hand. She has got a kamandalu. From the kamandalu she takes some water and says one mantra and then puts it on the Asuras. All are dying just by the mantra bala. Please remember mantra shakti of the water. That is why we see here everywhere in our puja we sprinkle water. It's called as mantra putaptoyam. Mantra putam. It's called as abhimantrita jalam. That is why you don't think that it is simple water. It is all with mantra. The water comes with mantra. Today in the modern times, recent, you can see in the internet also that there is a Japanese scientist who has done research and he has shown that water has got feelings. Just like you can record anything in a pen drive, you can record vibrations in water also. Water also you can record vibration. Water remembers. ಜಲ ಬಂದು ಜಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು. ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ಭಿನ್ನ ಪೇತುಸ್ತಥಾಪರೆ ವಾರಾಹಿ ತುಂಡಘಾತೇನ ಕೇಚಿ ಚೂರ್ಣೀಕೃತ ಭುವಿ. Maheshwari, the
female part of Devi. She killed all the other asuras with a shula. Khandam Khandam cha Chakrena Vaishnavya Danavakrita. And Vaishnavi, the counterpart of Vishnu, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ದೇವಿ ವೈಷ್ಣವಿ, ಆಕೆ ಚಕ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ವಜ್ರೇಣ ಚೈಂದ್ರಿ ಹಸ್ತಾಗ್ರ ವಿಮುಕ್ತೇನ ತಥಾಪರೆ. Indra's counterpart is Aindri. She has got the Vajrayuda in her hand. She is also killing the asuras. Kechid Vineshura Suraha, Kechin Nashta Mahahavar, Vakshitas Chapare, Kali Shivaduti Mrigadipaihi. Om. Now, some asuras were killed by all the other devis. Somebody fell down as it is, and others people ran away, all because of and some people were swallowed. So they were all gobbled away by Devi Kali. Hari Om Tat Sat.